तत्पुरुषाय विद्महे Please welcome Upalokayukta Justice Shri B. Veerappa sir with a big round of applause. ನಿಮ್ಮ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಪ್ಪನವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಆಂಜಿನಪ್ಪ DDPA ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ and Shri Suresh Gowda, advocate and motivational speaker. I kindly request our honorable guest to be seated over there in the front rows. And I'd like to request Lion Nagrajaya, National Awardee. And also I'd like to request Shri T.N. Shankar sir, advocate, legal advisor, Pavitra Education Trust to be seated. And also I'd like to welcome Basuraj sir as well and all other guests. Please have a seat. Before we begin the program, ladies and gentlemen, this is Pavitra Vidyaniketana High School present Chiguru 2025 and 26, the annual day celebration. Welcome you one and all. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ. Before we welcome our guest on the dais, we have prepared a small VT about our guest. I kindly request our VJ to play the VT of Justice Shri B. Veerappa sir. Justice B. Veerappa is a former judge of High Court Karnataka and is currently serving as Upalokayukta of Karnataka. Born on 1st June 1961, hails from Nagadenahalli village, Srinivaspura Taluk, Kolar district. Studied in government school and college in Srinivaspura and Kolar. Completed LLB from Renukacharya Law College, Bengaluru. Started practice in the High Court of Karnataka in 1988 under Professor M.S. Gopal, Senior Advocate, Bengaluru. Government Pleader 1995 to 2000 and Additional Government Advocate 2005 to 2015, representing successive state governments. Appointed Additional Judge on 2nd January 2015 and Permanent Judge on 30th December 2016. Retired from the High Court in 2023. Headed the division bench that struck down the Anti-Corruption Bureau ACB in 2022 and restored full powers to the Lokayukta under the Prevention of Corruption Act. As Chairman, Karnataka State Legal Service Authority oversaw Lok Adalat that disposed of about 1.08 crore cases and pushed measures like 50% rebate on traffic fines, increasing state revenue. Appointed Upalokayukta of Karnataka in July 2024 by the Governor. Thank you. Thank you. Our next VT, Shri Anjanappa sir, DDPA Bengaluru North Education Department. Lights off and VT please. VT of Shri Anjanappa sir.
KG Anjanappa, currently DDPI North, was born on June 15, 1967 in Kodipalya village, Ramnagara district, holding MA, MEd and KES qualifications. His career includes Special Duty Officer, roles to State Minister for Higher Education, ITBT and others 2021 to 2023, and Union Minister for Chemicals, Statistics, Law and Railways 2014 to 2021 DDPI Bangalore South 2, 2008 to 2014, and earlier positions at DSERT Education Board and schools like Bharatiya Vijnana Mandira, where he boosted enrollment from 75 to 400 and SSLC results to 98%. Awards features National NIPO State Best Officer, Computer Literacy, Excellence, Kempegowda, Rajostava and District Honours. Achievements encompass planting lakhs of saplings, libraries in 36 Mandya schools, 90% attendance in Ramnagara schools. He leads as State President of Educational Officers, Employees, Council Member, Housing Society Director. Thank you. And next VT for Shri Suresh Gowda sir, advocate and motivational speaker. VT of Shri Suresh Gowda. Advocate Suresh Gowda, motivational speaker. Advocate Suresh Gowda from Kolar is a prominent motivational speaker in Karnataka. He is practicing lawyer at the High Court and actively delivers inspiring talks focused on moral values and personal growth. His sessions often target students, parents and educational institutions. Professional background. Suresh Gowda serves as a High Court lawyer and national level Kho-Kho player, earning him the nickname Karnataka's Big Brother. He frequently visits schools and colleges to raise awareness on ethical living and motivation. Motivational activities. Gowda conducts speeches emphasizing hard work, higher goals and moral awareness with popular videos from events at JSS College Mysuru and RC College garnering tens of thousands of views. Recent sessions include those at Bapu PU College and Dolphins Education. Online presence. His content appears on YouTube channels like Suresh Gowda Kolar, featuring inspiration speeches, and social media profiles on Facebook and Instagram highlight his outreach. Thank you. Thank you. Next VT will be Lion Nagarajaya sir, National Awardee. Nagarajaya, a dedicated educationist and national awardee, was born on 8th August 1947 to Siddegowda and Honnamma and hails from Rampura in Ramnagar district. Armed with BA and B.Ed degrees, he served as a government school teacher in Hebbal, Bengaluru from 1971 to 1986, then as Inspector of Schools, Bengaluru North from 1987 to 1994. And later as graduate headmaster in Ganganagar, Bengaluru from 1995 to 2005. Over the years, he has been honored with several prestigious awards, including the National Best Teacher Award by the Government of India and District Best Teacher Award from the State Government of Karnataka, the Samaja Ratna Award, Lions International President's Appreciation Award, the Kempegowda Education Award, and the Vidya Ratna Award by Lions International. Beyond his professional service, he is a life member of respected organizations such as Sheshadripuram Education Trust, the Indian Red Cross Association Karnataka, ISKCON Bengaluru, Mysore Horticultural Society, Harohalli Education Society, and the Bangalore City Cooperative Bank, and a member of the International Association of Lions Clubs and KC Palace Club, Bengaluru. His journey as a lion began in 1995-96, after which he has served in many key roles including Secretary, Zone Chairman, Treasurer, President and District Chairman for Kannada and Culture.
polio eradication, school adoption, culture and community service, and eye screening for school children. He now continues his noble mission as an educational consultant, living by the inspiring theme Fragrance of Service and touching countless lives through his guidance and commitment to society. And the last VT of the day, Sri T.N. Shankar, Advocate, Legal Advisor, Pavitra Education Trust. T.N. Shankar is an advocate practicing in Bengaluru. He is the son of Narayan Gowda and Padmavathamma from Thinnalli village in Srinivasapura Taluk, Kolar district, where he completed his primary schooling, followed by high school and pre-university education in Srinivasapura, Mulbagal in Kolar district. He later completed his degree and law studies in Bengaluru. He began his law practice in 2003 and has since built over 22 years of experience. He has been elected director of the Bangalore Advocates Cooperative Society for 2 consecutive terms, serving first as vice president and then as president, and feels honored to serve his clients and colleagues while representing the journey of a lawyer from a small village to a thriving practice in the city. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಂಧುಗಳೇ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಗುರು 2025ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ. ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಸವರಾಜು ಸರ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವರ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಪ್ಪನವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಆಂಜನಪ್ಪ ಸರ್, DDPA ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ our guest Sri Suresh Gowda sir, advocate and motivational speaker, and also I'd like to request Lion Nagarajaya, national awardee, and Sri T.N. Shankar, advocate and legal advisor to Pavitra Education Trust. Kindly request honorable guest to be seated on the dais. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಆನರಬಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಆದಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ವೇಣು ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಯೂರ್ ಮತ್ತು ಟೀಮನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಸಾಂಗ್. Gama
ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಆಡುವ ಸ್ವರಗಳು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಆಡುವ ಸ್ವರಗಳು ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಅರಸಿರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದಯಮಾಡಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಅರಸಿರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ವಿನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಯೂರ್ ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಸಾಂಗನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ HM ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್. ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್. Good afternoon, Chief Guest, dear Principal, Honorable Management, beloved teachers, parents, alumni, and my fellow students. A warm and heartfelt welcome to you all as we gather to celebrate a milestone, our school's 25th year, the Silver Jubilee, along with our annual day. Today, we rejoice in a journey of dreams fulfilled, challenges overcome, and countless life transformed. Life is brief. What seemed like a journey now seems like the blink of an eye. A dream, a page turned over. 25 years ago, our founders planted a seed, a vision of nurturing minds and building character. Today, we stand tall as a flourishing tree, enriched by knowledge, values, and strong sense of community. Let us remember, to the world, you may be one person, but to one person, you are the world. Each teacher who has touched your lives, each student whose spirit brightens these halls, each parent who supports us, your contributions are invaluable. Our school story is made meaningful by you. I extend a special welcome to our esteemed Chief Guest, Justice Shri B. Veerappa, Upalokayukta, Government of Karnataka. Your journey inspires us and your presence encourages us to reach the greater heights. We welcome you, sir. I also extend a heartfelt welcome to our today's chief guest, Shri Anjanappa, DDPI, Bengaluru North Education Department. Sir, your presence gives a motivation and strength to achieve success. We welcome you, sir. I extend a special welcome to our guest, Shri Suresh Gowda, advocate and motivational speaker. We welcome you, sir. I would also welcome Shri T.N. Shankar, advocate, legal advisor, Pavitra Education Trust. Welcome to the program, sir. I extend a heartful welcome to Lion Nagarajaya, National Awardee. Welcome, sir. I would also like to welcome our beloved founder chairman of Pavitra Education Trust, Lion Basavaraju, the chairman membership committee, Lions Club, Adarsha. Welcome, sir. I extend a heartful welcome to our Srimati Gauri Basavaraju, managing trustee and secretary of
Pavitra Education Trust. Welcome to the program, ma'am. I would also like to welcome Shri Venu Yadav ji, Vice President of Pavitra Education Trust. Welcome to the program, sir. I would also like to welcome Shrimati Pavitra Rohit, Principal of Pavitra Education Trust. Welcome to the program, ma'am. I would also like to welcome Shri Praveen Kumar B, Trustee, Pavitra Education Trust. Welcome to the program, sir. I would also like to welcome my dear teachers, colleagues, teaching and non-teaching staff of Pavitra Education Trust. To our parents, thank you for trusting us and walking beside every step of the way. As one quote says, all that we have is only gifted from the above. Our teachers, the architect of our future, remember, may this 25th year be a stepping stone to the even greater heights. May our school continue to shine as a beacon of knowledge and character of many generations to come. To the alumni we have written today, this is your home as the year pass. Let us take time to be the young schoolboy and girl that each one of us were 25 years ago. Cherish these memories, for they are the foundation of growth. To my fellow students, let us uphold the values our school stands: discipline, hard work, respect, integrity, and a passion for learning. As we celebrate today, let these words inspire us. The glory of life is in finding a purpose, staying true to it. Let us turn to our annual day, a showcase of talent, creativity, and teamwork. As you perform and participate, remember, keep bright the flame. Hooray to our school dreams where we take flight and futures are made. In closing, what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. Let us carry the spirit of Silver Jubilee forwarding, embracing a new beginnings with hope, gratitude, and joy. Thank you all for being here and making today unforgettable. Once again, I thank wholeheartedly and welcome each and everyone present here for the program. Thank you. Thank you, Karthik sir, for a beautiful welcome address. Now, ladies and gentlemen, it's time to inaugurate this event. 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖೇನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗೋಣ. ಪವಿತ್ರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಗುರು 2025-26 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಚಾಚೇವು.
ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಹರಿವನಕ ಸಾಲು, ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೇವು. ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯ ರೂಪ, ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೇವು. ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣು ಹರಿವನಕ ಸಾಲು, ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕ ಬೀರೇವು. ಹಚ್ಚಿರುವ ದೀಪದಲ್ಲಿ ತಾಯ ರೂಪ, ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ತೋರೇವು. ಒಡಲೊಡಲ ಕಿಚ್ಚಿನ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಗಡಿನಾಡಿನಾಚೆ ತೋರೇವು. ಒಡಲೊಡಲ ಕಿಚ್ಚಿನ ಗಿಳಿಗಳನ್ನು ಗಡಿನಾಡಿನಾಚೆ ತೋರೇವು. ಹೊಮ್ಮಿರಲು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿರಲು ಭೀತಿ, ನಾಡೊಲವ ನೀತಿ ಹಿರಿನೆನಪ. ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ನಮ್ಮವರು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರುಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೂಡೇವು. ನಮ್ಮೆದೆಯ ಮಿಡಿಯುವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೇವು. ನಮ್ಮವರು ಗಳಿಸಿದ ಹೆಸರುಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೂಡೇವು. ನಮ್ಮೆದೆಯ ಮಿಡಿಯುವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೇವು. ನಮ್ಮುಸಿರು ತೀಡುವಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೀತ ಹಾಡೇವು. ನಮ್ಮುಸಿರು ತೀಡುವಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗೀತ ಹಾಡೇವು. ತೊರೆದೇವು ಮರುಳ, ಕಡೆದೇವು ಇರುಳ, ಪಡೆದೇವು ತಿರುಳ ಹಿರಿನೆನಪ. ಕರುಳೆಂಬ ಕುಡಿಗೆ ಮಿಂಚನ್ನೆ ಮುಡಿಸಿ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ. ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ I would like to request the Vice President Pavitra Educational Trust, Shri Venu Yadav ji to come on stage. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವಿತ್ರ ರೋಹಿತ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Good evening, everyone. With great pride, Pavitra Vidyaniketana annual report for the academic year 2025-26 of our 25th Silver Jubilee year. Education for us is not the filling of a pot, but the lighting of a lamp. And the Pavitra Vidyaniketana, we strive to light the lamp of knowledge, discipline, and value in every child. This year, we feel with rich learning, joyful celebration, and notable achievement. Students eagerly participated in academic activity, cultural festival, as well as science, maths, environment, and yoga day. These were
achieved in activity like cooking without fire, color day, exhibition, class activity, drawing and digital drawing classes, along with education tour to the planetarium, High Court and Reva exhibition. In sports, our students made the school proud at cluster and taluk level. They have won 27 medals at the cluster level and 5 medals at the taluk level. Dear parents, your support has been a great strength, and we sincerely request you to continue encouraging regular attendance and homework, limited mobile usage, spending quality time with your child, motivating them to participate in school activity, and helping them maintain discipline on positive behavior at school and in the home. Today, we can shape a bright future for every child. In the Silver Jubilee year, the school have grown by introducing digital drawing classes, organizing more field trips, continuing more competition and cultural program, and increasing students participated in school. We heartfully thank you, management, teacher, parents, and students for making this memorable year a success. And detailed report will be displayed. Thank you and have a wonderful evening. A heartfelt welcome to our distinguished chief guest, the management of Pavitra Vidyaniketan High School, our esteemed parent community, guest, teacher, and my beloved student. Ladies and gentlemen, I firmly believe that the purpose of education is to nourish a curious and open mind. Education should guide every child in a direction that shapes a meaningful and successful future. The fundamental object of education is to develop minds that think independently and critically, and to unlock each children's potential by instilling in them a love for learning so they continue to grow throughout their life. Our school academics. The lesson taught in today's classroom will shape the leader and the law of tomorrow's nation. Pavitra Education Trust is a peace-setting institution that has been selected for the implementation of innovating program in testing, teaching, and evaluation. Our school has continuously remained a center for numerous activity at the school, cluster, and regional level, providing invaluable opportunity and explore for children to experience a wide variety of learning experience. Continuous and Comprehensive Education (CCE). Our school have implemented CCE, Continuous and Comprehensive Education, from class 1 to class 10. This approach removes stress from learning and provide opportunity for children to participate in various activities, enabling them to learn more effectively. The main theme of this annual day celebration, Chiguru, is designed to critically reflect on the evolution of our education system. It brings into focus the strength and limitation of traditional method of teaching and learning, acknowledging how they lead a strong foundation while also organizing the gap that embarrassed with time. By thoughtfully examining their merit and demerit, the theme emphasized the need to adopt modern learning-centered education practice that encourage critical, creative thinking and holistic development so that our children are better prepared for the demand of the contemporary world. Co-curricular activity provide children with opportunity to showcase their talent. Throughout the year, competitions were conducted in various categories including talent hunt, mehndi art, face painting, poster making, cooking without fire, t-shirt painting, fruit carving, etc. In toddlers activity, Fruits Day, Father's Day, Purple Day, Red Day, Rainy Day, Krishna Janmashtami, Raksha Bandhan, Sankranti.
student seminar and workshop. A person who never makes a mistake never try anything new. To ensure our students are well equipped with the knowledge to face any challenge, we have conducted 14 sessions on specific topic including memory and concentration, basic life support, health and hygienic education. Teacher professional development. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. In keeping with the school commitment to continuous professional development, teachers attend various workshops and seminars organized by the school and other institutions. This session meant to improve their academic and interpersonal skill and to update their capability. Art competition. Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. Our school students participated in art competition organized by Lions Club and won first and few consolation prize. Science lab. We maintain a well-equipped science lab where students can perform experiments for better understanding and practical learning. Digital art initiative. In collaboration with Rich Ivy Academy, we have introduced digital art into our curriculum with include photography, art and craft, photo and video editing, 3D modeling, fashion designing. Health and wellness program, medical camp, eye checkup, medical checkup, vaccination camp were conducted by doctors from Lions Club, providing various health service to our students. Social awareness and community service. Swachh Bharat Abhiyan, a part of our project work, students from class 1 to class 10 participated in the Swachh Bharat Abhiyan traffic safety workshop. Our students attended a traffic safety workshop organized by the Department of Traffic. Environmental awareness. Students conducted a environmental awareness rally and performed a street-a-thon. A quality of your thinking determines the quality of your mind. The competitive knowledge and aptitude event for school students grade 1 to 10, focusing a general knowledge, science, maths and current event designed to enhance analytic skill behind the regular curriculum, often aligned with Indian National Education Policy. School excursion. The school also organized a fun trip to Greenwood Resort, the Jollywood amusement park that offered students a joyful break from routine in a safe, relaxed environment filled with games, love and shared experience. The outing strengthening friendship and teacher-student bonding while helping children develop confidence and social skill. Such recreation trip not only refresh your mind but also support their emotion well-being a holistic development. Sports have been one of the greatest pillar of Pavitra Vidyaniketana. Kabaddi, Kho-Kho, throw-ball, athletic cluster level, students secured medal in 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 3000 meter relay running, long jump, high jump, shot put and discus throw. At the cluster level, out of 44 schools, Pavitra Vidyaniketana students won 35 prizes in group games. At the taluk level, they secured 13 prizes in group games. In athletics, the students achieved 16 prizes in cluster level and 7 prizes at the taluk level. The school was honored with the prestigious Man of the Year award at both the cluster
and taluk level, reflecting overall excellence. In Pratibha Karanji, Pavitra Vidyaniketana secured 38 prizes at the cluster level and 5 prizes at the taluk level, which was the highest number of prizes among all participating schools. This outstanding achievement clearly demonstrates that Pavitra Vidyaniketana emerged as one of. I wish to thank this opportunity to express my sincere gratitude to all our staff members for their dedication and cooperation. Their tireless effort have enabled us to successful career out all program and academic activity. A school becomes extraordinary when teachers are extraordinary. Our teachers are the guiding light of Pavitra Vidyaniketana. They are the one who turn weakness into strength, doubt into confidence, and moments into milestone. They do not just teach chapter, they teach value, they inspire chapter, and they build future. To all our teachers, we say with a deep gratitude, your dedication is our strength and your love is our foundation. And also I thank you to my dear parents supporting us and working beside us in this journey. Your encouragement is the first talent every child career. Today we are shaping a generation that is smart, kind and strong. Thank you. That was the School Report of the Year. What all the achievements we have done so far. ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ತಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಆಗಿರೋಂಥವರು ನೇರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪನವರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಶ್ರೀ ಅಂಜನಪ್ಪ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, Bangalore North Education Department, Sri Suresh Gowda, Advocate, Lion Nagarajaya, National Awardee, Sri T.N. Shankar, Advocate, Legal Advisor, Pavitra Education Trust, Lion Basuraju, Founder and Chairman of the Pavitra Education Trust, Srimati Gauri Basuraju, Managing Trustee and Secretary, Srimati Pavitra Rohit, Principal, Sri Venu Yadav, Vice President, Pavitra Education Trust, Praveen Kumar B, Trustee, my friend Ramappa, former BEO, esteemed distinguished teachers, my dear students, their family members, police officers, friends, ladies and gentlemen. First and foremost, I express my gratitude to the management of the Pavitra Vidyaniketana High School for inviting me to speak on the Silver Jubilee celebration, Shiguru 2025. I would like to congratulate the students as well as their parents and well-wishers. I want you to take a moment, look around you. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು and grasp it all in. You will see your teachers, friends, fellow batchmates. The relationship in your school are your greatest takeaway.
from the school days. You are bound by the shared experience of a time that will not come again. Your batchmates will be your friends and the rest of your lives. These relationships that you have built in the school will remain a solid foundation for your upcoming life. Pavitra Education High School, Pavitra Vidyaniketana High School was founded by Lion Basuraju, the founder and chairman of the Pavitra Vidyaniketana High School, was started about 25 years ago. Only 60 pre-nursery and first standard, one student, one child. With great struggle and efforts made by the president, secretary, principal, esteemed staff, now the strength is increased by brick. Thereby today, the strength of the students is 1,200. The contribution of the Pavitra Vidyaniketana High School to the society through education at Nagashettihalli, Devi Nagara area is memorable. And the Pavitra Vidyaniketana High School is reputed in Nagashettihalli, Devi Nagara and surrounding areas. The school logo is symbolic of knowledge and education for progress. School is a place where students learn things, make friends and grow, and it is considered as temple of knowledge. School life is a golden period for learning students discover their personality, interest and strengths and weakness, and learn skills, values, courtesy. The school where the students from different backgrounds come together and learn, it is a place where students can make friends, feel a sense of belongings. The school is a place to celebrate events like Independence Day, Republic Day, National Education Day, a place to thank teachers, promise to make the best use of education to build a better future. The education began defined as a widespread process of distribution of knowledge to everybody, while knowledge mainly acquired personal research, experience. Education provides stability in life and increased chances for better career and opportunities, and open new doors for yourself. In everyday, ever-evolving world, knowledge is like a superpower. It empowers individuals to understand the complexities of their field and stay ahead in the game. A solid knowledge foundation enables you to make informed decisions, fuels your activities and problem-solving skills. Lord Macaulay was the father and founder of the present education system. The full form of education is energy, discipline, unity, confidence, and aim, talent, interest, opportunity, nationality, education creating more employment opportunities, leading career advancement, securing better income, developing criminal thinking skills, improving self-defense, developing cognitive and communicating skills, promoting equality, empowerment, prosperous and healthy life. Knowledge is power. Education is not preparation for life. Education is life itself. Education is important for girls to improve social, emotional skills, empathy, self-defense, self-confidence, resilience, enabling girls to challenge the societal norms, advocate for the rights, promote gender equality. Education is a pathway for the nation's progress and backbone of the society. The management of Pavitra Vidyaniketana High School is taking pains and providing education to all the community without there being any discrimination. Is a great contribution to society to
to build the nation at large. Believe in Shraddha. ಮಕ್ಕಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ. Believe in Shraddha. Your belief become your thoughts. Your thoughts become your actions. Your actions become your habits. Your habits become your character. And your character become your destiny. So, start, believe, and end with the destiny. I wish the management and all the students success. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you one and all. ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಓದಿದ್ದು, ನಾನು ಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲೇ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬುಡ್ಡಿ ದೀಪ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾವಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದ್ದೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 9 ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರೋ ಜೊತೆಗೆ 9 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು 18 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಗುರು. ಆ ತಾಯಿ ನೀವು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಿದಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮೋಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮನೆಗೆ SLC ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ, ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿಯನ್ನು ಆಳಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಿದೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ದಾರ ಎರಿತಾರೋ ಆ ಜ್ಞಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿದೆ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುಗಳ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೈನಂ ಚಿನ್ನಂತಿ ಶಸ್ತ್ರಾಣಿ ನೈನಂ ದಹತಿ ಪಾವಕಃ ನೈನಂ ದಹತಿ ಇದು ಕ್ಲದಯಂತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು, ಇಲ್ಲಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಂದರು ಎಲ್ಲರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 99% ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿ? ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ 99% ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ? ಬರೀ 35% ಸಾಕು ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಕೈ ಎತ್ತಿ? 35% ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ,
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಗುರುಗಳು ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. 99% ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 35% ಸಾಕು ಪಾಸಾಗೋಕ್ಕೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನು ಅಂತ 99 ಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 99-100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ, ಈ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ 98 ಅಂತ ಈ ಮಗು ಹೊಡಿತಾಳೆ, ಜಾಡ್ಸಾಕ್ತಾಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅದು 99 ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 100 ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಉಪಲೋಕ ಆಗ್ತಾ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇನ್ ಆನೆಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇನ್ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅದು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಾರೋವನು ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದು 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು BA ಮಾಡಿದ್ವು 30,000-40,000 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. BE ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 99-100% ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 1 ಗಂಡು ಮಗು ಎಲ್ಲ 100% ಬಂದು ನಾಳೆ IAS IPS ಆಗಿ ಕರಪ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ, IAS IPS ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಮಕ್ಕಳು IAS IPS ಆಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಡಿತಾಳೆ, ಇವನು ಸಾಯ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಇವನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ನೋವು ಬೇಕಾ? 35% ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ IAS ಆಫೀಸರ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ, ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 18% ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನು. ಇವತ್ತು 80-90% ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, 15 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರದೇ ಕೇಸುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತರ ಕೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಈ ಡೌರಿ ಕೇಸ್, ಇವಾಗ ಈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸುಗಳು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರದೇ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾರಣ, ಗುರುಗಳು ಕಾರಣ. ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಯರಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವಮಾನ, ಅಂದರೆ ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಮಾನ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವಮಾನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟು, ಆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್ ಬಾರ್ನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ 7-8 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು ಹಾಕೋ ಬದಲು 7-8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮ ಆದಾಗ ತಂದೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 6 ಗಂಟೆ ಕೂರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಾಯಿ 6 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಬೆಳೆಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಸಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ SLC PUC ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ SLC ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, SLC ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಚಪಲ, ಈ ಲವ್ ಪವ್ವು ಪೋಕ್ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. 14 ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಮಗಳು, 2 ವರ್ಷ ಮಗು. ಏನು ರೀ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಅಂತ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ PUC SLC ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಲವ್ ಪವ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು ವೇಸ್ಟು,
ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲೈಫ್ ವೇಸ್ಟು, ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಲೈಫು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡುಗೆ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗುರು ಅಂದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿ 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 ಅದನ್ನು ಶಿಲ್ಪ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು. ಗುರು ಯಾರೇ ಗುರುವಿರಲಿ, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಕೆತ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ಜನ ಶಿಲ್ಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಗುರು ಆ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ನನಗೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೇರಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಇತ್ತೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇರಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ್ಯ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ್ಯ ಅಂದರು. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ರೈತನ ಮಗ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಫಸ್ಟು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್. ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ದ್ರೋಣ ಬೆರಳೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಏಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಥರ. ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಮೇಷ್ಟ್ರು, ನನಗೆ ಬೆರಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಟ್ಟಗಿದೆ, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇರಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪದ್ಯನ. ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಬಂದರು, ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಸುರ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅದು ಚಾಲೆಂಜು. ಆ ಅಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೊಡೆದ ಅಂತೇಳಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮೇರಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಬಂದರೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಗಿಸೋವರೆಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಬಂದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಟ್ಟ ಇತ್ತು, ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, 99% ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು. ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಯಾವುದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಏನೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ಇವಾಗ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಆವಾಗ ಹೊಡೆದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಇವಾಗ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಟಚ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ನ ಏನೋ ಹೊಡೆದ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರುಗಳು ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರ ಮಗ ನಾವು ಕೆಚ್ಚದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವತ್ತು ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ಓದಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ 1-2 ಇದ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ 5-6 ಜನ ಏನು ಕೇರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಓದ್ಕೊಂಡು ದಡ ದಡ ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ ಟು 5 ಇಯರ್ಸ್ ನಾವನ್ನ ಬಾಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಬೇಕು. 5 to 13 ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ್ನ. ಈ ಥರ ಇವಾಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳ್ಳೆ ಆಶ್ರಮಗಳು ಬಂದಿದೆ. 12,000 13,000 ಕೊಡಬೇಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಳಿಸಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಇದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ DDP ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಿಸಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬಂತು. ನಾನು ಉಪಲೋಕ ಆಗ್ತಾ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರವರೇ, ಇಂದಿರಾನಗರದವರು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ, ವ್ಯಾಮೋಹ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊಸೆ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, 30-40 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿನ ಮಗನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಸೊಸೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕೋ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು.
3ನೇ ವರ್ಷ ಸೊಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ತಾತ ಮಾವನಿಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗಸು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಗಂಡಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸೊಸೆ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ಮನೆ, ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು. ಅವನು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ತಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎತ್ತಾಕಕ್ಕೆ ಆಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಯ್ಯಮ್ಮ? ಗಂಡಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಗ, ಅವಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಡ ನೀನು. ಮಗ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಏನು ಬೇಕಾ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ. ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಜೈಲು, ಇವಾಗ ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಮೇಲೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಸಾರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಸೇರಿಸಿ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, ಟೀಚರ್ ಅವರು ಪಾಪ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಸರ್, ನನಗೆ BP ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾ ನಮಗೆ? ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಂಥ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿನವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೇಡ. ನೀವು ಬದುಕಿರೋವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಗೀಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಏನು ಆಸ್ತಿ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಬರೆದ್ರೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನೀವು ಕಿತ್ಕೋಬೋದು. ಮೈಸೂರಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ. ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ 4-5 ಫ್ಲೋರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಳೇ, ಸರಿ ಮಗಳೂ ಅಳಿಯ ಬಂದರು, ನೀವು ಒಬ್ಬಳೇ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಅಲ್ವಾ, ಈ ತಾಯಿ ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಗಳು ಹೃದಯನೇ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು, 6 ತಿಂಗಳಿದ್ದರು. ಆ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೇಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಸಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಶಂಕರ್ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂತು. AC ಅವರು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರು. ಕೋರ್ಟ್ ಕರೆಸಿ AC ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಡಿಸಿ, ಆ ಏನು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆ ಅಮ್ಮನ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಎತ್ತ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗಳು ತಾಯಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಲು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಸಾರ್ ಇರಲಿ ಸರ್, ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಸರ್. ಆ ಥರ ಹೃದಯ ಇರ್ತವೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಬೇಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಮ್ಗಿರಲಿ. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬೇಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂದರೆ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅನ್ನೋನು ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಮಗ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವನ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಗೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀನು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ಮಗುಗೇನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ತಗೊಂಬಂದ, ಅಮ್ಮನ ತೋರಿಸ್ದ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ತಾಯಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ತಾನೇ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್, ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬಂದ. ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡವನು. ಅವನು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಅಮ್ಮ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಚೀಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ನೋಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮನೆ ದೇವರು ಮನೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಗುರು ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು.
ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಧರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ 95% ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರಿದ್ದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 90% ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು 10% ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ. ತಾಯಿ 9 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಭೂತಾಯಿ ನಾವು ಕೊನೆ ಇರೋವರೆಗೂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಋಣ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಋಣ, ಗುರುಗಳ ಋಣ, ಈ ದೇಶದ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋ ಭೂತ, ಅದಕ್ಕೆ 79 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ನಮಗೂ 79 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಗುರು, ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೆಳೆಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಬರೀ ನೀವೆಲ್ಲ IAS IPS ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ಜೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಡಿನರಿ SLC ಪಾಸ್ ಆದವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎಜುಕೇಷನು. ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಸ್ತಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಪವರು, ಪೊಸಿಷನ್ನು ಯಾವುದು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂಥದ್ದು ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳಿಗಿಂತ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇನೇ ಆಗಿರಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಯಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರೆದು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಂದಾದರೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನು ಕನ್ನಡವಾಗಿರು ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಇರು, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬದುಕಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅನ್ನ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ತಿಂದಾಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ತಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್, ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಭಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 3 ರಾಶಿಗಳಿದೆ. ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟು, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು, ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು, ಹಸಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತೆ. ಆನೆ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ. ಆದರೆ 3ನೇ ಜೀವರಾಶಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮಾನವ. ಈ ಮಾನವ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿರತೆಗಳು, ಕಾಡು ಆನೆಗಳು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆನೆ, ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ. ನಮ್ಮ ಸಿಂಹ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಹುಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೇಚರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಶಂಕರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಂಗೆ ತೋಪು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೋಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಜೇನು ತಿನ್ನೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಧುಮ್ಕೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ, ತೋಪುಗಳೇ ಇಲ್ಲ.
ಮೊದಲು 1,000 ಕೆರೆ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು, 1,000 ಕೆರೆ ಊರು, ಇವತ್ತು 100 ಕೆರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕಷ್ಟ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೋದರೆ 3 ದಿವಸ ನೀರು ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು? ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ತಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ 2019 ನಾವು ಕೋವಿಡ್-19 ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ, 19, 20, 21. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬದುಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. 21 ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಕು ಅಂತ ಜನಗಳ ಬುದ್ಧಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವೇನು ಬೇಕು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ದೇಶದ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ MLA ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು CMಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು IPS IAS ಕರಪ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋ ಯೂಸ್. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ IPS ಆಫೀಸರ್ ಹಿಡಿದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು IAS ಆಫೀಸರ್ RT ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯೋದು ಬೆಟ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೆಡ್ ಅಲೈವ್. ನಾವು ಹಂಗೆ ಬದುಕೋದು ಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕೋಣ. ಏನಂತೀರಿ? ಹಿಂಗೆ ಬದುಕೋಣ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. 4 ಮಾತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಿಸಿ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಮುಂಭಾಗದ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀತಿವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದು ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಬಹಳ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉಪ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರಂತಹ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಸರ್, ತಾವೇನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸರ್, ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗೃತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡು ತಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ, ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ DDPA ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಆಂಜನಪ್ಪ ಸರ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಸರ್. ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಯ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಸಿಂಹಧ್ವನಿ ನೇರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದರೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಛಲಬಿಡದ ವಿಕ್ರಮರಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ಇಂದು ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಒಳನಾಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಶಂಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ್ರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಭೀಷ್ಮರಂತಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ನಗರದ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ನಾಗರಾಜಯ್ಯನವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜರವರೇ, ವೇಣು ಅವರೇ, ರಾಮಪ್ಪನವರೇ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ರೋಹಿತ್ರವರೇ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಸವರಾಜವರೇ, ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದೈವ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಡೆದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಮಪ್ಪನವರು ನಾನು ಬಿ ಯು ಆಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ತಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಅವ್ರ ತಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ಆದರೂ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೊಂದು ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೇ ದಾರಿದೀಪವಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಜಲು ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನಮಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ದಾರಿದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಹಿಂದೆ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ತಾಯಂದಿರು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಿಡಿ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ತಾಯಂದಿರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಂದಿರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಗು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೆ ಪುಸರೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಓದಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಂದಿರು ಮಗುವನ್ನು ಹಾಲುಣಿಸುವಾಗ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲುಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹಿತವಚನಗಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಮಗು, ನೀನು ದೊಡ್ಡನಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಬದುಕು, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗು, ಒಬ್ಬ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗು, ಅರವಂಟಿಗಳನ್ನು ಇಡು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರನ್ನು ತನ್ನಂತೆ ಕಾಣು, ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ, ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟಾಳಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ತಾಯಂದಿರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇವು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮನಪಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರ ತಾಯಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್, ಜನಪದ ಗೀತೆಗೆ ಓದೋಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿರ್ಬೋದು.
ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾಯಂದಿರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವೇ ತಾಯಂದಿರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಗು ನೀನು ದೊಡ್ಡನಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನೀನು ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಾಯಂದಿರು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮುಷ್ಟಿಲೇ ಇದ್ದೋ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕುರುಡು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ತೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಟು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಯುವಾಗಲೇ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಂದಿರಾಗಲಿ ತಂದೆಯರಾಗಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಅಂತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ತಾಯಿ 100 ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ. ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುವ ಕೈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತೂಗ್ತದೆ ಅಂತ. ತಾಯಂದಿರ ಮನಸ್ಸು. ಒಬ್ಬ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಅವರು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗಲೇ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮರಾಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ತಾಯಿಯದು. ಈಗ ತಾನೇ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ತುಂಟ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಾಯಿನಿಗೆ, ಇವ್ನು ಕಾಟ ತಡೆಯೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಇವ್ನು ತರಲೆ, ಇವ್ನು ತುಂಟ, ಇವನು ನಾವು ಅನ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಇವ್ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಓದಿಸಿ ಅವನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲೈಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ದಾನೆ ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ತಾಯಿಯ ಇದು ಕೊಡುಗೆ, ತಾಯಿಂದಿರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಹಳೇಬೀಡು ಮತ್ತು ಬೇಲೂರಿನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ ಶಾಂತಲೆ, ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲೆಯ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಏನಿವತ್ತು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಚಾವುಂಡರಾಯನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂಥ ಏನು ಗೋಮಟೇಶ್ವರ, ಅದು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದಿಂದ, ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಗುಮ್ಮಟ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಈ ಸಂಘಗಳು, ಶ್ರೀ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮಾಲ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಗುವಿನಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡಿ ಕುಂತಿ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವ ಕೈ ತುತ್ತನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅವರು 5 ಜನ ಸಾಯೋರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಜನ ನಾವಿದ್ರೂ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಗ ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಊಟ ಬಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೈ ತುತ್ತನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕಟು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಟು ಸತ್ಯ. ಮಗುವಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಅಂದರೆ ಇವರು ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ?
ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾಯಂದಿರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ನನ್ನಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಣಬಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಮ್ಮ ಜನವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಡು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಡು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಇದ್ದವರು. ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರಿನ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ದಿವಾನರಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನಾಡನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬರುತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿ ಇರೋರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಾಡನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಸಿರಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯೂ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, 100ಕ್ಕೆ 100% ಕೊಡ್ತವೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೊಟ್ಟೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಲ್ಲ. 35% ತಗೊಂಡು ದೇಶದಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ, ಇದು ಪ್ರಹಸನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ನಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವೃದ್ಧ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ವೃದ್ಧ 1 ಕೋಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಭಾವನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೀವನೋಪಯೋಗಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ವೃದ್ಧ. ಅವರ ಮಗನು ಭಾಳ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ. ಕೋರ್ಟಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬರ್ತಾನೆ, ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗ ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಅವನು ನೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ RTGS ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅವನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಮುಟ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಗನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜು, ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಪ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ವೀರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಬಂತು, ಯಾಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಶ್ರೀಮಂತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವರು ಹೋಗಿ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಮೀನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಮುತ್ಕನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಂತಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿರೋದು ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಪ್ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಗ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ನಾನು ಅವನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಯ್ತಾ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾದರೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದರೆ ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓದುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ,
ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಈ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಎರಡೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿದಾಗ ದೇಶದ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಆಂಜನಪ್ಪ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಬಹಳ ಸೋಜಿಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಕತೆ ಮೂಲಕ. ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಹಂಗೆ ಒದ್ದೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ. ಈಗಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮ ಜನಪದರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯೂಮ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I kindly request you to come to near the stage. I request all the alumni students kindly come near the stage. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಯನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು, ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. I kindly request Nagaraj sir to be seated to receive the honor from our institution. ಲಯನ್ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾಗಿ ಸರ್. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಸರ್. ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಲಯನ್ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. Next, I kindly request Advocate Shri Suresh Gowda sir to be seated for the honor. Thank you, Nagarajaya sir. Kindly request Suresh Gowda sir, please be seated sir. ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಮೂಲತಃ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರು. ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೇಳೋಣ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಾಗ್ಮಿಗಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Once again, I kindly request the alumni student, if you are still in the balcony, please come forward near the stage. ನಮ್ಮ alumni ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Left side of the stage. And next, I would like to request Shri T.N. Shankar sir to be seated. He is a legal advisor for Pavitra Education Trust. ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರೋ, ಸಾಧಕರಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಎಡಭಾಗ ಬಂದು ಸಿದ್ಧ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ. Thank you, Shri T.N. Shankar sir. We expect your continued support to our institution.
Next, I'd like to request Shri Venu Yadav sir to be seated. Vice President of Pavitra Education Trust, Shri Venu Yadav. Karthik sir, please. ನಮ್ಮ ವೇಣು ಯಾದವ್ ಸರ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್. Thank you so much for your service to the Pavitra Education Trust, sir. And I kindly request all the honorable guests to be seated. Now, ladies and gentlemen, I'd like to call upon Revati Madam to come forward for the honoring of our alumni students. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹೋದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಐ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಮೈಕ್ ಟು ರೇವತಿ ಮ್ಯಾಮ್. Good evening, everyone. Today is made even more special by the presence of our beloved alumni who once walked these very corridors and carried the values of our school into the world beyond. As a mark of love, pride, and remembrance, on this Silver Jubilee celebration, we are honored to felicitate them with a special memento, cherishing their journey and lifelong bond with our school. May I call upon Chirag, Dr. Zaima, Bindia, Kumuda, Dr. Himadri, Saida Ayman, please be seated. Okay, sir. May I call upon the guests to come forward to honor these students? You can come on. Chirag is from 2012-13 batch, Dr. Zaima 2014-15, Bindia 2015 and 16 batch, Kumuda 2016-17 batch, Dr. Himadri 2017 and 18 batch, Saida Ayman 2019 and 20 batch.
gentlemen, dear parents, these are the pride of our institution. Please give a big round of applause to all the alumni students of Pavitra Vidyaniketana High School. Thank you so much. Thank you, and moving on to the next batch. May I call upon Renuka 2020-21 batch, Bhavana 21-22, Manasa of 21-22 batch, Manisha 22-23, Meenakshi 23-24, Ritika 23-24, Sneha 24-25, Abhimanyu 24-25, Sanjeev Gadapati, Kaushik of 2010-11 batch. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೇಶನ್. We are proud to have you as alumni. I kindly request our honorable guest to be seated. ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಜೊತೆಗಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಅವರ ಸಮಯ ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ತೆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. All right, I kindly request our guests to be seated. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. We have a felicitation for our alumni teachers as well. Suresh sir, please be seated.
Nagarajaya sir, please be seated. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಣ್ಯರು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ, now we have a VTs of our alumni teachers on the stage. In a couple of seconds, we are going to have a VTs. Nagarajaya sir, Basuraj sir, if you could have a seat, we will have a VT. ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಸರ್ ಕೂಡ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಜನಪ್ಪ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಹಸನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೃದಯ ತಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಅಂಡ್ ನಾಗರಾಜ ಸರ್ ಟು ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. Ladies and gentlemen, now it's time to have a VT of our alumni teachers. Today we gather to recognize a person whose vision laid the foundation of our organization and whose dedication continues to guide it forward. As a founder administrator, she have not only built this platform from the ground up but have also ensured its smooth functioning through tireless effort, leadership and commitment for nearly 18 years. Her ability to lead with integrity, manage with responsibility and inspire others have been instrumental in shaping our journey and success. This award is a small token of appreciation for her unwavering dedication, hard work and the lasting impact that she have made on all of us. It is with great honor and pride that we present this award to our respected founder admin, Mrs. Shubha Bhairav.